Hello friends, so today we are going to see the free expansion concept of maximum work, that is W max, and condition for the maximum work from the system. So on this point, which questions are asked in the exams, such like a free expansion of a gas result in no work explained, or no work is done when a gas expands freely into vacuum. Why? The answer is work is performed by the system when it experiences the opposition. म्हणजे एखाद्या गोष्टीचं कार्य झालंय, वर्क झालंय, कशावर डिपेंड आहे? त्या गोष्टीला किती अपोजिशन झालेलं आहे. सो मोर द अपोजिशन, more is the work done. The work done by system during the expansion is given by the equation. As we know, the equation, which is the equation, that is W is equal to minus Px Ex, that is external pressure into change in the volume. Okay, the above equation indicates that work done depend upon the external pressure. Work is depend upon the external pressure, that is the opposing force. When the gas expand in vacuum, it experience no opposition. Vacuum मध्ये opposition नसणार आहे. The external pressure is 0. जर external pressure जर 0 असेल, that is Pex is equal to 0, then therefore the work done, W is equal to काय असणार आहे? 0 into delta V, that is work done is equal to 0. So no work is done when gas expands freely in vacuum. Such an expansion in vacuum is called as the free expansion. Free expansion means what? Expansion of gas done in vacuum. There is no opposition. Okay. And next point is, have you understood? Next point is concept of maximum work. Concept of maximum work. नीट लक्ष देऊन ऐकायचं. ह्याच्यातला प्रत्येक शब्द महत्त्वाचा आहे. तो समजला की तुम्हाला कन्सेप्ट ऑफ मॅक्झिमम वर्क समजेल. फर्स्ट पॉइंट बघा. when a certain change takes place, the amount of work performed by a system depend on the opposing force. एखाद्या गोष्टीमध्ये बदल झाला, चेंज झाला, हे कशावर डिपेंड आहे? इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टीम. तिने काय वर्क केलेलं आणि ती कधी वर्क करेल? जेव्हा तिला अपोजिशन कसं असेल ह्यावर डिपेंड करेल. काय म्हणलेलं आहे? when a certain change takes place, the amount of work performed by a system depend upon the opposing force. If opposing force is 0, the opposing force 0 असेल, then no work is involved. There is no work. त्यामध्ये अपोजिशन जर 0 असेल तर वर्क कुठलाही होणार नाही. However, as the opposing force increases from 0 to more and more, what happened? There is the work done by the system. कळते? समजते तुम्हाला? काय म्हटलेलं आहे? जर अपोजिशन फोर्स जर 0 असेल तर सिस्टीमचं वर्क काय आहे? 0. फॉर एक्झाम्पल हा पेन. ओके, हा पेन बघितला तुम्ही सगळ्यांनी. हा पेनचं वर्क काय येत आहे? जर 0 आहे. पण मी ज्याला अपोजिंग फोर्स म्हणजे इथनं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाय केला तर काय होणार? तो थोडासा त्याचं काय होणार? चेंज होणार. म्हणजे तो इथून ते इथपर्यंत गेलेला आहे, त्याचं काय झालेलं आहे? वर्क झालेलं आहे. जर माझा अपोजिंग फोर्स थोडा आहे, वर्क थोडं होणार. अपोजिंग फोर्स जास्त असेल तर वर्क जास्त होणार. हे समजतं सगळ्यांना? ओके. नेक्स्ट दुसरा पॉइंट नीट लक्षात ठेवा. when opposing force reaches to its maximum value, the system does maximum work because opposition is greatest and most
effort is needed to overcome it. समजते? जेवढा जास्त अपोजिंग फोर्स असेल तेवढा मॅक्झिमम वर्क झालेलं आहे आणि हे वर्क करताना त्या सिस्टीमला परत त्या मूळ पदावर यायला काय लागणार आहे, जास्त एनर्जी लागणार आहे. समजतंय? काय म्हटलेलं आहे बघा, when opposing force reaches its maximum value the system does maximum work because opposition is greater and most effort is needed to overcome. If opposing force become greater than the driving force then process get reverse. आपण बघितलेले आहे, जर अपोजिंग फोर्स हा ड्रायव्हिंग फोर्स पेक्षा जास्त असेल, हा कुठला ड्रायव्हिंग फोर्स आणि हा अपोजिंग फोर्स हा ड्रायव्हिंग फोर्स पेक्षा जास्त असेल तर सिस्टीम काय होते, रिव्हर्स मध्ये जाते. ओके. If opposing force become greater than driving force, the process get reversed. So, opposing force cannot be greater than that of the driving force. जर आपल्याला मॅक्झिमम वर्क करायचं असेल तर आपला अपोजिंग फोर्स हा ड्रायव्हिंग फोर्स पेक्षा कसा पाहिजे, कमी पाहिजे. कसा पाहिजे, कमी. So, opposing force cannot be greater than the driving force at the same time. नीट लक्षात घ्यावा. ठेवा, काय म्हटलेले त्यांनी, आपला अपोजिंग फोर्स हा ड्रायव्हिंग फोर्स पेक्षा जास्त नसायला पाहिजे आणि त्याच वेळेस काय सांगितलेलं आहे, ॲट द सेम टाइम इट शुड बी मॅक्झिमम. दिस पॉसिबिलिटी ओनली व्हेन द एस्टिमेटली स्मॉलर दॅन द ड्रायव्हिंग फोर्स. हे कधी होईल, जेव्हा हा काय म्हटलेले बघा, ड्रायव्हिंग फोर्स पेक्षा अपोजिंग फोर्स हा कसा पाहिजे, कमी पाहिजे. पण किती इंचीचा कमी पाहिजे. त्याच वेळेस काय होणार आहे, मॅक्झिमम वर्क होणार आहे. कधी होणार आहे बघा, काय म्हणतात पहिले एकदा सांगते. सो द अपोजिंग फोर्स कॅनॉट बी ग्रेटर दॅन द ड्रायव्हिंग फोर्स अँड ॲट द सेम टाइम इट शुड बी मॅक्झिमम. हा ड्रायव्हिंग फोर्स कसा पाहिजे, मॅक्झिमम. त्याची काय पाहिजे, रेट कसा पाहिजे, त्याचा मॅक्झिमम पाहिजे. तरच आपल्याला काय होणार आहे, वर्क झालेला दिसणार. समजते हे काय म्हटलेले बघा. सो द अपोजिंग फोर्स कॅनॉट बी ग्रेटर दॅन द ड्रायव्हिंग फोर्स ॲट द सेम टाइम इट शुड बी मॅक्झिमम. अपोजिंग फोर्स पेक्षा पण कमी असला पाहिजे आणि तो कसा पाहिजे, त्याचा रेट मॅक्झिमम असला पाहिजे. काय म्हटले, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज एस्टिमेटली स्मॉलर दॅन द ड्रायव्हिंग फोर्स. कॉन्सिक्वेंटली maximum expansion of work will be obtained from the process when opposing force is estimated smaller than the driving force. ह्या तिसऱ्या पॉइंट मध्ये काय सांगितले त्यांनी, फक्त काय सांगितले, ड्रायव्हिंग फोर्स हा कसा पाहिजे, जास्त पाहिजे अपोजिंग फोर्स पेक्षा. पण त्याचं फॉर्मेशन हा कसं पाहिजे, मॅक्झिमम रेटला पाहिजे. समजते? आता सिंपली आपण हे कसं करणार आहोत, ह्या तिन्ही कंडिशन आपण कशावर अप्लाय करणार आहोत, इक्वेशनवर अप्लाय करणार आहोत. Same conclusion can be obtained from the equation, that is W is equal to minus external pressure, that is PEX into delta V. This is suppose equation number 1. If the pressure of the gas is different from the PX, P is the pressure of gas, EX is equal to external pressure. It is pressure of gas. Okay. काय म्हटलेले बघा, if the pressure P of the gas differ from Px by a quantity known as the delta P, therefore P minus Pex is equal to delta P. Okay. Therefore P minus delta P is equal to Pex, that is external pressure. Then the equation 1 become, आता हे इक्वेशन जर आपण Pex ची व्हॅल्यू जर ह्या 1 इक्वेशन मध्ये घातलं तर आपल्याला काय मिळणार आहे बघा. So putting this value in equation 1 we get W is equal to minus P in bracket P minus delta P
into delta V. So the work done will be maximum. Work done will be maximum when delta P is smallest. कधी वर्क मॅक्झिमम होईल जेव्हा हा डेल्टा पी कसा असेल स्मॉलेस्ट असेल. वर्क इज मॅक्झिमम when delta p is smallest. That is म्हणजेच काय the opposing force PEX is only estimately small. That is ultimately हा काय झालेला हेच आपण काय केले PEX हा कसा असणार आहे स्मॉलर असणार आहे. PEX म्हणजेच काय P minus delta P. हा कसा असणार आहे स्मॉलेस्ट असणार आहे. हा म्हणजे कुठला अपोजिंग फोर्स. हा पण कसा असणार आहे स्मॉलेस्ट असणार. ओके मग काय झालं स्मॉलर दॅन दॅट ऑफ द ड्रायव्हिंग फोर्स. कोणापेक्षा स्मॉलेस्ट असणार आहे ड्रायव्हिंग फोर्स. कुठला ड्रायव्हिंग फोर्स दॅट इज पी गॅसचा ड्रायव्हिंग फोर्स. smaller than that the driving force P, but exactly the condition defined for the reversibility of the process. हीच कंडिशन आपण काय करू शकतो एक्झॅक्टली रिव्हर्स आपल्याला घ्यायचं असेल तर जर आपल्याला रिव्हर्सिबल रिॲक्शन घ्यायची असेल रिव्हर्सिबल किंवा ज्या सिस्टीम मध्ये वर्क हे मिनिमम झालं असेल कधी होईल मिनिमम वर्क जेव्हा डेल्टा पी म्हणजे एक्सटर्नल प्रेशर PEX एक्सटर्नल प्रेशर PEX हा कसा असणार आहे ग्रेटर असणार आहे तेव्हाच वर्क काय असणार आहे मिनिमम असणार आहे. हे काय आहे ह्याच्या उलट जर कंडिशन घेतली तर आपल्याला वर्क कसं मिळणार आहे मिनिमम मिळणार आहे. हेच सांगितलेलं ह्याच्यामध्ये. वर्क केव्हा मॅक्सिमम मिळेल जेव्हा डेल्टा पी हा स्मॉलर असेल. डेल्टा पी स्मॉलर आहे म्हणजेच काय एक्सटर्नल प्रेशर किंवा अपोजिंग फोर्स त्याचा कसा आहे स्मॉलर आहे. अपोजिंग फोर्स स्मॉलर आहे म्हणजे काय आहे ड्रायव्हिंग फोर्स त्याचा जास्त आहे. समजते हे सगळ्यांना. ओके नेक्स्ट आता ह्याच्या उलटी जर कंडिशन घेतली जर आपल्याला मिनिमम वर्क एखाद्या सिस्टीम पासून मिनिमम वर्क पाहिजे असेल तर काय करायला लागेल आपल्याला एक्सटर्नल प्रेशर हे काय असणार आहे ग्रेटर असणार आहे. एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर असणार म्हणजे डेल्टा पी हा काय असणार आहे ग्रेटर असणार आहे. त्यामुळं वर्क हे काय होणार आहे मिनिमम होणार आहे. ही कंडिशन लक्षात ठेवायची आहे ही कंडिशन लक्षात ठेवा. कधी मॅक्सिमम वर्क होणार आहे जेव्हा एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स हा स्मॉलेस्ट असेल आणि ड्रायव्हिंग फोर्स हा हायेस्ट असेल तेव्हा मॅक्सिमम वर्क हे होणार आहे. ओके hence it may be concluded that the maximum work obtained from the system when any change takes place in it is thermodynamically reversible. म्हणजे एखाद्या सिस्टीम मध्ये जर काय म्हणायचं मॅक्सिमम वर्क झालं हे कधी सांगता येईल ती सिस्टीम कधीही थर्मोडायनॅमिकली रिव्हर्सिबल होऊ शकते. समजते फक्त त्यांच्या ह्या ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स यांच्या बदलामध्ये ती सिस्टीम किती वर्क करेल हे डिपेंड असणार आहे. समजते हे. नेक्स्ट पॉइंट इज कंडिशन फॉर द मॅक्सिमम वर्क. कंडिशन फॉर द मॅक्सिमम वर्क. There are the 4 conditions. नीट लक्षात द्या. There are the 4 conditions. First condition, any change which takes place in a system should be thermodynamically reversible. काय म्हणलेलं आहे? Any change which takes place in a system should be thermodynamically reversible. कुठलाही चेंज झाला तर तो काय असणार आहे रिव्हर्सिबल असू शकतो. फक्त काय असणार आहे ह्या दोन फोर्स दॅट इज ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स. ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स ह्याच्यावर काय असणार आहे डिपेंड असणार आहे आणि कधी पण कुठल्याही सिच्युएशन मध्ये काय होणार तो कमी जास्त होऊ शकतो. नेक्स्ट पॉइंट काय सांगितलेलं आहे द चेंज इन द सिस्टीम शुड टेक्स प्लेस इन अ इन्फानाइट नंबर ऑफ स्टेप. म्हणजे एखाद्या गोष्टीमुळे चेंज झाला की काय होणार आहे स्टेप वाईज होणार आहे. ह्याच्यामुळं ह्याच्यात बदल होणार आहे त्याच्यामुळं त्याच्यात बदल होणार आहे. समजते हे. म्हणजेच काय जर आपण गॅसचं प्रेशर इंटरनल प्रेशर ड्रायव्हिंग फोर्स जर वाढवला तर काय होणार आहे अपोजिंग फोर्स पण वाढणार आहे. आणि हा दोन्ही इक्वल असेल तर सिस्टीम मध्ये वर्क झालेलं नसणार आहे. समजते हे. नेक्स्ट म्हणजे हे कसं होणार आहे इट शुड बी टेक्स प्लेस इन अ इन्फानाइट नंबर ऑफ स्टेप.
नंतर काय सांगितले बघा, द ड्रायव्हिंग फोर्स ऑफ द चेंज शुड बी इन्फिनेस्टिमेटली ग्रेटर दॅन द अपोजिंग फोर्स. कुठल्याही सिस्टीमचं मॅक्झिमम वर्क व्हायचं असेल तर त्याचा ड्रायव्हिंग फोर्स हा अपोजिंग फोर्सपेक्षा इन्फिनिटेसिमली कसा पाहिजे, जास्त पाहिजे. शुड बी इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ द अपोजिंग फोर्स. काय म्हणते बघा, द ड्रायव्हिंग फोर्स ऑफ द चेंज शुड बी इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर दॅन द अपोजिंग फोर्स. नेक्स्ट, the system should be in mechanical equilibrium with its surrounding. ती सिस्टीम कशी पाहिजे, मॅकॅनिकली इक्विलिब्रियम पाहिजे. कोणाबरोबर, सराउंडिंग बद्दल. आता हे मॅकॅनिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय, द मॅक्झिमम एक्सपान्शन वर्क इज ऑब्टेन्ड when PEX, that is external pressure, is infinitesimally smaller than the P. In effect, the two pressure of the are the same. That means this is the balance of the pressure is the state of mechanical equilibrium. जर आपण एखादी सिस्टीम घेतली, हा आपली एक कंटेनर आहे, हा फ्रिक्शनलेस काय असणार आहे, फ्रिक्शनलेस पिस्टन असणार आहे. आता इथे गॅस असणार आहे, गॅसचं इंटरनल प्रेशर असणार आहे आणि सराउंडिंगचं पण प्रेशर असणार आहे. Px हे जेव्हा गॅसचं प्रेशर P आणि हा Px जेव्हा इक्विलिब्रियम मध्ये असतील, जेव्हा सेम असतील, तेव्हा त्याला काय म्हणलेले आपण, मॅकॅनिकल इक्विलिब्रियम. त्याला काय म्हणलेले आपण, मॅकॅनिकल इक्विलिब्रियम. आणि हे मॅकॅनिकल इक्विलिब्रियम ह्या सिस्टीम मध्ये कधीही आपल्याला दिसू शकतं. कोणत्याही स्टेट मध्ये हे मॅकॅनिकल इक्विलिब्रियम दिसू शकतं. हे समजलं का सगळ्यांना? सो सिस्टम शुड बी इन मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग, देन द वर्क डन बाय द सिस्टीम इज मॅक्झिमम. तेव्हा काय असणार आहे, वर्क डन बाय द सिस्टीम इज मॅक्झिमम. समजला हा पॉईंट सगळ्यांना? ओके.